तो यही वीडियोटी आज आम अम्ल और क्षारक द्रवण केते सबल से विषय जानिबा एवं दैनंदिन जीवन में पीएच रो गुरुत्व एवं पीएच परिवर्तन दंतक्षरण कारण रासायनिक युद्ध जरिया प्राणी और उद्भिदर आत्मरक्षा इत्यादि गुड़िक विषय आम विस्तृत भाव आलोचना करवा। तो चलो वीडियोटी को स्टार्ट करवा। तो एबे आस आमे देखिबा अम्ल और क्षारकर द्रवण केते सबल। तो आमे वर्तमान पर्यंत देखिले जे गोटे अम्ल और क्षारक को आमे किपरि चिन्हि परिबा एवं एही अम्ल और क्षारकरे जल मिसाइले बा एहार लघुकरण हेबा द्वारा द्रवण H+ और OH- आयनर गाढ़ता ह्रास पाई बोली आमे जानिले। तो एबे आस जानिबा जे केउं अम्ल बा क्षार केते सबल बा केते स्ट्रॉन्ग। तो देख गोटे द्रवण रे जदि H+ आयनर मात्रा बहु अधिक हेबो ताहेले ताहाकू बहु स्ट्रॉन्ग अम्ल धरा जाए बा आमे सबल अम्ल बोली कहि परिबा। सेहीपरि जेउ द्रवण रे OH- आयनर मात्रा अधिक हेबो सेही क्षेत्र रे हमरो सेही क्षारक को स्ट्रॉन्ग क्षारक बा हमरो सबल क्षारक बोली विवेचना करा जाय थाए। तो वर्तमान यही H+ और OH- आयनर मात्रा केते अछि जानिबा किपरि। तो एथिपाई व्यवहार करा जाय थाए सर्वजनीन सूचक बा यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यही जो सर्वजनीन सूचक अछि एहा मध्य केते गुड़िए सूचक को मिसेकी प्रस्तुत करा जाय थाए। तो यही सूचक रे जेतेबेले भिन्न भिन्न मात्रार हाइड्रोजन आयन थिबा द्रवण गुड़ी को मिसा जाय थाए सेतेबेले ताहा भिन्न भिन्न रंग देई थाए। तो तेणु यही हाइड्रोजन आयनर गाढ़ता मापिया पई पीएच स्केल नाम रे एक स्केल विकास करा जायछि जेउथिरे कि किछि नंबर रही 1 ରୁ 14 पर्यंत जहाको कि लक्ष्य करी कुहा जाय परिबो कि जे केउंटी अम्ल बा क्षार बा केउंटी न्यूट्रल अटे। तो यही पीएच स्केल रे जो पीएच शब्दटी रही से पीएच रे पीटी जर्मन शब्द आमर पोटेंज रु आसी। तो ये पोटेंज रो अर्थ होची आमर क्षमता बा पावर। तो यही स्केल टी को लक्ष्य कर देख यह 0 रु आरंभ होई आमर 14 पर्यंत जाइछि। यही स्केल रे जेउ द्रवणर मात्रा आमर 7 रहिबो ताहा हेबो न्यूट्रल एवं 7 रु कम हेले ताहा अम्ल हेबो एवं 7 रु अधिक हेले ताहा क्षार हेबो। तो देख यही स्केल रे जेउ द्रवणर मात्रा आमर 7 रु कम हेबो ताहा अम्ल हेबो आमे जानिले एवं जेउ अम्लर मूल्य जेते कम हेबो अर्थात धर दुईटी अम्ल अछि गोटेर मूल्य यही स्केल रे आछि हमर 6 एवं अन्यटी रो मूल्य आछि हमर 2। तो देखो सबुठु मूल्य कहार कम अछि ना ए अम्लर सबुठु कम अछि केते ना 2। तो ताले हम कहि परिबा जे एही अम्ल जार मूल्य 2 अटे ताहा होउछि अधिक सबल जार मूल्य 6 अछि ताठारु अधिक सबल यही 2 थिबा अम्लटी। तो ताहले एठु हम कोन जाने को पाउजे ना जे यही पीएच स्केल रे 7 रु तळपट को हमें जेते जेते आगो को जिबा सेपटे H+ आयनर मात्रा सेते अधिक होई होई जीवो। तापरे देखो जेउ द्रवणर मूल्य यही स्केल रे 7 रु अधिक हेबो ताहा क्षार बोली आमे जानि गले। एवं धर हमर दुईटी द्रवण अछि गोटेर यही स्केल रे मूल्य होउछि हमर 8 अटे एवं आउ गोटे क्षार रहिछि जहार मूल्य होउछि यही स्केल रे 13 अटे। तो देखो 13 थिबा हमर द्रवणटी हमर अधिक क्षार हेबो हमर 8 मूल्य थिबा क्षार तुलना रे। तो ताहले कहबा को गले एपटे हमर जो 7 रो डाहाण पटे हमर जेते मूल्य अधिक हेबो ताहा दर्शाइबो जे सही द्रवण रे OH
ମାଇନସ୍ ଆୟନର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଡାହାଣ ପଟେ ଆମେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଆମର OH ମାଇନସ୍ ଆୟନର ମାତ୍ରା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣର ମାତ୍ରା ଆମର 8ରୁ ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ ସେହି ଦ୍ରବଣଟି ଆମର ସେତେ ସବଳ କ୍ଷାର ବା ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କ୍ଷାର ହେବ। ଏବଂ ଦେଖ ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣର ମାତ୍ରା ଆମର 7 ରହିବ ତାହା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତାହା ଆମର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ହେବ। ତ ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନା 7 ତଳ ଆଡ଼କୁ ଯେତେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ସେଗୁଡ଼ିକ ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆମ ହେବେ ଏବଂ 7 ଡାହାଣ ପଟକୁ ଆମେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯିବା ସେଗୁଡ଼ିକ ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କ୍ଷାର ହେବେ। ଏତିକି ଏବେ ବୁଝିଗଲ। ଏବଂ ଏହି pHରେ ଦେଖ ଯେଉଁ ଆମେ ପିଟା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ପୋଟେଣ୍ଟ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ କ୍ଷମତା ବା ପାୱାର, ଏବଂ Hଟି କ'ଣ ନା ସେ ଆମର H+ ଆୟନର ମାତ୍ରାକୁ ଦର୍ଶାଇବ। ତ ଯାହାକି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା 7ର ତଳ ଆଡ଼କୁ ଯେତେ ଆମେ ଯିବା ସେଠାରେ H+ ଆୟନର ମାତ୍ରା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯିବା ସେପଟେ କ'ଣ ହେବ ନା H+ ଆୟନର ମାତ୍ରା କମି କମି ଯିବ। ତ ଏହି pH ମାପିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସର୍ବଜନୀନ ସୂଚକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା କାଗଜ ବା ଇମ୍ପ୍ରେଗ୍ନେଟେଡ୍ ପେପର। ତାପରେ ଆସ କିଛି ଜିନିଷର pHର ମୂଲ୍ୟ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଆସ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ତ ଦେଖ ପାଚନ ରସ ଯାହାକି ଆମ ପେଟରେ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ ତା'ର pH ହେଉଛି କେତେ ନା 1। ତ pH ସ୍କେଲରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 1 ମାନେ ଏହା ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ଯେ ଆମର pH ସ୍କେଲରେ ସବୁଠୁ ବାମ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହେଲେ ଏହା କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅମ୍ଳ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖ 2ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଲେମ୍ବୁ ରସ, ତା'ର pH ହେଇଛି କେତେ ନା 2। ତାପରେ ଅଛି ଆମର ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ବା ରକ୍ତ ଯାହାର pH ହେଉଛି କେତେ ନା 7, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଇଛି ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଆ ଯାହାର pH ହେଉଛି ଆମର 10 ଏବଂ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼୍ ଦ୍ରବଣ ଯାହାର pH ହେଉଛି 14। ତ ଦେଖ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 14 ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ pH ସ୍କେଲରେ ଆମର ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟରେ ରହୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼୍ ଦ୍ରବଣଟି ଆମର ସବଳ ବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କ୍ଷାର ଅଟେ। ତାପରେ ଆସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ pHର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏହି ଯେଉଁ pH ଆମେ ଶିଖିଲେ ଏହା କେଉଁଠାରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଓ କିପରି ହେଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ pH ସଚେତନ କି? ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ pHର ମୂଲ୍ୟ 7ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ତାହା କ୍ଷାରୀୟ ଅଟେ, 7ରୁ କମ୍ ହେଲେ ତାହା ଅମ୍ଳୀୟ ଅଟେ ଏବଂ 7 ରହିଲେ ତାହା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ତ ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ରହିଛି ତାହାର pH ହେଉଛି 7ରୁ 7.8 ମଧ୍ୟରେ। ତ ଦେଖ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲେ ବା କମ୍ ହୋଇଗଲେ ଆମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମ ଶରୀରର pH ସବୁବେଳେ 7ରୁ 7.8 ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମମାନେ ଶୁଣିଥିବ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା। ଆଚ୍ଛା ଏହି ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା କ'ଣ ନା ବର୍ଷାରେ ତ ପାଣି ପଡ଼ିଥାଏ, ତ ତାହା ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା କେମିତି ହେଉଛି? ତ ଦେଖ ଆମର ସାଧାରଣ ପାଣିର ଯଦି ଆମେ pHକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତାହା ପାଖାପାଖି 7 ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେହି ପାଣିର ଯଦି ଆମେ pHର ମୂଲ୍ୟ କାଢ଼ିବା ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ନା ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର 5.6ରୁ କମ୍। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ pHର ମୂଲ୍ୟ 7ରୁ ଯେତେ କମ୍ ହେବ ତାହା ସେତେ ଅଧିକ ଅମ୍ଳୀୟ ହେବ। ତ ଦେଖ ବର୍ଷା ଜଳର pHର ମୂଲ୍ୟ 5.6ରୁ କମ୍ ମାନେ ତାହା ଅମ୍ଳୀୟ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷା ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳରେ ଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କ ବଞ୍ଚିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କିପରି ନା ଦେଖ ଜଳରେ ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜଳର pH 7 ପାଖାପାଖି ରହିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ
ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେହି ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ଯାଇକି ନଦୀରେ ମିଶୁଛି ଏବଂ ଏହି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟରେ ମିଶୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅମ୍ଳୀୟ ଜଳ ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟରେ ମିଶିବା ପରେ ସେହି ଜଳାଶୟର pHକୁ କମାଇ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ତାହା ଅମ୍ଳୀୟ ହେବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ଏହି ଜଳର pH କମିବା ଦ୍ୱାରା ଜଳରେ ଜଳଜୀବମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଆସ ଦେଖିବା ଯେ ତୁମେ କିପରି ମାଟିର pHର ମୂଲ୍ୟ କାଢ଼ିପାରିବ। ତ ଏହା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କିଛି ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଓ ତାପରେ ଏଥିରୁ ଆମେ 2 ଗ୍ରାମ ମାଟି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ନେବା ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ 5 ମିଲିଲିଟର ଜଳ ମିଶାଇବା। ତାପରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏହା ଅମ୍ଳୀୟ କି କ୍ଷାରୀୟ ଆମେ ଜାଣିବା କିପରି। ତେଣୁ ଏହା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସର୍ବଜନ ସୂଚକ କାଗଜ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତାପରେ ଏହି ସର୍ବଜନ ସୂଚକ କାଗଜକୁ ନେଇକି ଆମେ ସେହି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇବା। ତାପରେ ଦେଖ ଏହି କାଗଜକୁ ବୁଡ଼ାଇବା ପରେ ତାହାର ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ଏହି କାଗଜର ରଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମର ଯେଉଁ pH ସ୍କେଲରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେହି ରଙ୍ଗ ସହିତ ଏହାକୁ ମିଶାଇବା, ସେଇଠାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏହା ଅମ୍ଳୀୟ କି କ୍ଷାରୀୟ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍। ତାପରେ ଆସ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ପରିପାକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ pH। ତ ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ପେଟ ଏହି ପରିପାକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଭାଗ ଅଟେ, ଯାହାକି ହଜମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ପେଟରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସରଳୀକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇଥାଉ ତାହା ଏହିଠାରେ ଜଟିଳରୁ ସରଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳୀକୃତ କରିବାରେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଅମ୍ଳ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ଆମର ପେଟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଅମ୍ଳ ବହୁ ଅମ୍ଳୀୟ ଅଟେ। କାରଣ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ନା ଏହାର pH କେତେ ଅଟେ ନା 1 ଅଟେ, ଯାହାକି ଦର୍ଶାଉଥିଲା ଯେ ଏହା ବହୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବା ସବଳ ଅମ୍ଳ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଚିନ୍ତା କର ଏତେ କ୍ଷତିକାରକ ଯେ ଏହା ଗୋଟେ ବ୍ଲେଡକୁ ତଳେଇ ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମର ପେଟରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନଥାଏ। କାହିଁକି? ଏହି ଏସିଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପେଟରେ ପାଚକ ରସ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଏହି ଅମ୍ଳକୁ ପାକସ୍ଥଳୀର କାନ୍ଥକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଶରୀରରେ କୌଣସି ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ ପାକସ୍ଥଳୀ ଅତ୍ୟଧିକ ଅମ୍ଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଅସୁସ୍ଥତାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଅମ୍ଳର ପ୍ରଭାବକୁ କିଏ କମେଇଥାଏ ନା କ୍ଷାର। ତ ଏହାର ଉପଚାର ପାଇଁ କେତେକ କ୍ଷାରକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରତି ଅମ୍ଳ ବା ଏଣ୍ଟାସିଡ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ତୁମମାନେ ଶୁଣିଥିବ ଯେ ଯଦି ତୁମ ଘରେ ଯଦି କାହାକୁ ବହୁ ଏସିଡ୍ ହେଉଥିବ ପେଟରେ, ତା ପାଇଁ ଦେଖିଥିବ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟାସିଡ୍ ବଟିକା ବା ଔଷଧ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ଏଣ୍ଟାସିଡ୍ ଆକାରରେ ଆମେ ମୃଦୁ କ୍ଷାରକ ବା ମାଇଲ୍ଡ ବେସ୍ ବା ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ମାଗ୍ନେସିଆ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। pHର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ କ୍ଷରଣର କାରଣ। ତ ଦେଖ ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ ଆମର ଦାନ୍ତର ବାହ୍ୟ ଆବରଣଟି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଏନାମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ତାପରେ ବି କେମିତି ଆମର ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଉଛି, ଆସ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖ ଏହି ଯେଉଁ ଏନାମେଲ୍ଟି ରହିଛି ତାହା ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାଟିର pH ଆମର 5.5ରୁ କମ୍ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଏହି ଏନାମେଲ୍ର କ୍ଷୟ ଘଟିଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଆମର ପାଟିର pH କମୁଛି କିପରି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଦାନ୍ତର କ୍ଷୟ ଘଟୁଅଛି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆମ ପାଟିରେ ଯଦି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଦାନ୍ତରେ ଲାଗି ରହିଯାଏ, ଯଥା ମିଠା ଜିନିଷ ବା କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ, ତେବେ ଆମ ପାଟିରେ ଥିବା ବୀଜାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଖାଦ୍ୟର ନିମ୍ନୀକରଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ଡିଗ୍ରେଡେସନ୍ କରିଥାନ୍ତି ଓ ତାପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅମ୍ଳରେ ଏହାକୁ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି।
ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଅମ୍ଳ 5.5ରୁ କମ୍ ହେଲେ ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଦି ଚାଲୁ ରହେ ତାହେଲେ ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ଓ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଥା କରିଥାଏ। ତ ତାହେଲେ ଏହାଠାରୁ କିପରି ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା? ନା ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଭଲ ଭାବେ ପାଟିକୁ ଧୋଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହି ଅମ୍ଳର ପ୍ରଭାବକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ୍ଷାରୀୟ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଯାହାଫଳରେ ପାଟିରେ ଯଦି କିଛି ଅମ୍ଳୀୟ ଅଂଶ ଥିବ ତାହେଲେ ଏହା ତା'ର ପ୍ରଭାବକୁ କମାଇ ଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଦାନ୍ତର କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତୁମେ ଯଦି ଦାନ୍ତର କ୍ଷୟକୁ ରୋକିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଲା ଦିନରେ 2 ଥର ନିହାତି ବ୍ରସ୍ କରିବା ଉଚିତ। କିପରି? ନା ଆମର ସକାଳେ ଶୋଇ ଉଠିବା ପରେ ଏବଂ ଆମର ରାତିରେ ଶୋଇବା ଆଗରୁ ଆମର ବ୍ରସ୍ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଦାନ୍ତର କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ଆମେ କମାଇ ପାରିବା। ତାପରେ ଆସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ରାସାୟନିକ ଯୁଦ୍ଧ ଜରିଆରେ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦର ଆତ୍ମରକ୍ଷା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇକି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କିଛି କ୍ଷମତା ଜାତ କରିଛନ୍ତି। ତ ତୁମମାନେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ବେଳେବେଳେ ମହୁମାଛି ସହ ଲାଗିଲେ ବା ତାଙ୍କର ମହୁ ଫେଣାରେ ଯଦି କେହି ଲାଗେ ତେବେ ସେମାନେ ଡଙ୍କ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଏହା ଭାବନ୍ତି କି ଯେ ଏମାନେ ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଏହି ଡଙ୍କ। ତ ଏହି ଡଙ୍କରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅମ୍ଳ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ସେହି ଜାଗାରେ ଆମକୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବହୁ ଜଳିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତ ସେହିପରି ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କିଛି ଗୁଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ତୁମେ ବିଛୁଆତି ଗଛର ପତ୍ର କଥା ତ ଜାଣିଥିବ ଯେ ବିଛୁଆତି ଗଛର ପତ୍ର ଦେହରେ ଲାଗିଲେ କିପରି ତାହା କୁଣ୍ଡାଇଥାଏ ଓ ଫଳି ଯାଇଥାଏ। ତ ଏହା କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ନା ବିଛୁଆତି ଗଛର ପତ୍ରର ଅଂଶୁ ଆମ ଦେହରେ ଫଡ଼ି ହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସେଥିରେ ଥିବା ମିଥାନୋଇକ ଏସିଡ଼ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଫର୍ମିକ ଏସିଡ଼ ବୋଲି କହିଥାଉ, ତାହା ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲି ଆସିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ଜଳାପୋଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ବିଛୁଆତି ଗଛର ପତ୍ରର ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଡଗ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପତ୍ରକୁ ବିଛୁଆତି ପତ୍ର ଲାଗିଥିବା ଜାଗାରେ ଘଷିଲେ ସେଥିରୁ ଆମକୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ତ ଏହି ବିଛୁଆତି ଗଛ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଏ ଏକ ଡଗ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେହି ପାଖରେ ରହିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଅଛି ତା'ର ଓଲଟାଟିଏ ବା ତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ତା'ର ଉପଚାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଥା ଅମ୍ଳ ଦେଖିଲ, ତା'ର ଓଲଟା କିଏ? ନା କ୍ଷାର, ଯିଏକି ତା'ର ପ୍ରଭାବକୁ କମାଇଥାଏ। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଯେ ବିଛୁଆତି ଗଛର ପତ୍ରର ଉପଶମ ପାଇଁ ଆମେ ଡଗ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପତ୍ର ରହିଛି। ଯେପରି ଦିନ ଅଛି ମାନେ ରାତି ବି ଅଛି, ସେହିପରି ପ୍ରକୃତିରେ ସବୁର ବିପରୀତ ରହିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଠାରେ ଏକ ସାରଣୀଟିଏ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ ଏଠାରେ କେଉଁ ଅମ୍ଳ ଆମର କେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସରୁ ମିଳିଥାଏ ତାହା ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏହାକୁ ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ କେଉଁ ଅମ୍ଳଟି ଆମର କେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସରୁ ଆସିଅଛି, ତା ରିଲେଟେଡ଼ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ତୁମ ବହିରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଆସ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟିରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଏ ଓ ବି ଦୁଇଟି ଦ୍ରବଣ ଅଛି ଏବଂ ଦ୍ରବଣ ଏର pH ହେଉଛି 6 ଏବଂ ଦ୍ରବଣ ବିର pH ହେଉଛି 8। କେଉଁ ଦ୍ରବଣରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନର ଗାଢ଼ତା ଅଧିକ? ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅମ୍ଳୀୟ ଏବଂ କେଉଁଟି କ୍ଷାରୀୟ? ତ ଉତ୍ତରକୁ ଆସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ତ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଦ୍ରବଣ ଏର pH ହେଉଛି କେତେ? ନା 6 ଏବଂ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା pHର ମୂଲ୍ୟ 7ରୁ କମ୍ ହେଲେ ତାହା ଅମ୍ଳୀୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମର ଏ ଦ୍ରବଣଟି ଆମର ଅମ୍ଳୀୟ ଅଟେ। ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଦ୍ରବଣ ବିର pH ହେଉଛି କେତେ? ନା 8
ଏବଂ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା ଯେ pHର ମୂଲ୍ୟ ଆମର 7ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ତାହା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ତାହା କ୍ଷାରୀୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ Bଟି ଆମର କ୍ଷାରୀୟ ଅଟେ। ତାପରେ ମାଗିଛି ଯେ କେଉଁ ଦ୍ରବଣରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନର ଗାଢ଼ତା ଅଧିକ। ତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା ଅମ୍ଳରେ ଆମର H+ ଆୟନର ମାତ୍ରା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥାଏ। ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମର ଏଠି ଅମ୍ଳୀୟ କେଉଁଟା ନା ଏଟି ହେଉଛି ଆମର ଅମ୍ଳୀୟ। ତ ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏର ଦ୍ରବଣଟିରେ ଆମର ଅଧିକ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନ ଅଛି ଆମର ବିର ଦ୍ରବଣ ତୁଳନାରେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ କହିଛି ନା H+ ଆୟନ ଗୁଡ଼ିକର ଗାଢ଼ତା ଦ୍ରବଣର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଯେ H+ ଆୟନ ଗୁଡ଼ିକର ଗାଢ଼ତା ଦ୍ରବଣରେ ବଢ଼ିଗଲେ ଆମର ଦ୍ରବଣଟି ଆମର ଅମ୍ଳୀୟ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ କ'ଣ କହିଛି ନା କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ H+ ଆୟନ ଅଛି କି? ଯଦି ହଁ ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷାରୀୟ କାହିଁକି? ଉତ୍ତରଟିକୁ ଆସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ହଁ, କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣ ଗୁଡ଼ିକରେ H+ ଆୟନ ରହିଥାଏ। ତ ଦେଖ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲେ OH- ଆୟନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ OH- ଆୟନର ମାତ୍ରା ବହୁ ଅଧିକ ରହିଥିବାରୁ H+ ଆୟନ ତୁଳନାରେ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର H+ ଆୟନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷାରୀୟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ମାଟିର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ କୃଷକ ତା'ର ଜମିରେ କଲି ଚୂନ ବା କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ କିମ୍ବା କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ଉତ୍ତରଟିକୁ ଆସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ତ ଦେଖ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ବା କଲି ଚୂନ ଓ ଚକ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷାରୀୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷାରକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଅମ୍ଳର ପ୍ରଭାବକୁ କମାଇବା ପାଇଁ। ତ ମାଟିରେ ଅମ୍ଳ ଅଂଶ ଅଧିକ ଥିଲେ କୃଷକ ଜମିରେ କଲି ଚୂନ କିମ୍ବା ଚକ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ଯେତେ ବି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଲବଣ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତା'ର ବ୍ୟବହାର, ସେଗୁଡ଼ିକର ରାସାୟନିକ ସଂକେତ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଲେଖିକି ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ତୁମେ ଟିକେ ବହିଟିକୁ ରିଡ଼ିଂ ମାରିବ। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ପଢ଼େଇଲୁ ଏବଂ ବହିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ତୁମେ ଉଭୟକୁ ମିଶାଇକି ତୁମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ପାର୍ଟଟି ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେଠାରେ ପଜ୍ ମାରିକି ସେଇ ଭାଗଟିକୁ ଆରାମସେ 2-3 ଥର ଦେଖ ଏବଂ ତାପରେ ବହିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ରିଡ଼ିଂ ମାର, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମର ସେହି ଭାଗଟି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମର ଡାଉଟ୍ଟି କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ବି ଯଦି କୌଣସି ତୁମର ଅସୁବିଧା ରହିଯାଉଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଅ, ଆମେ ନିହାତି ତୁମ ଡାଉଟ୍ଟିକୁ କ୍ଲିଅର୍ କରିବୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ତୁମକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତଳେ ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଟନ୍ ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।